सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा खास पेशकश। मैं गौरव शुक्ला लेके हाजिर हां खबर जो मुद्दा बने। अजकल असीं करांगे कोरोना दी आड़ दे विच सूबे च हो रहीआं लुट्टां दी। दिखावांगे तुहानूं कि किवें बदमाश इस कोरोना काल दे विच होर भी बेखौफ हो चुके ने। गल शर्मसार करने वाले अजिहे काले कारोबार दी भी होवेगी जिसने कई लोगों को कटहरे दे विच खड़ा कर दिता है। गल उन्हां शहीदां दे परिवारां दी भी करांगे जो दर दर दियां ठोकरां खा रहे ने पर सरकार उन्हां दी सार नहीं लै रही। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल असीं कानून व्यवस्था दी करांगे, बदमाशां दी करांगे जो बेखौफ होए नजर आ रहे ने। पंजाब दे विच होर बेखौफ हो रहे ने लुटेरियां दी गल करांगे। कोरोना काल दे विचाले भावें पुलिस दा सख्त पैरा है पर इस दे बावजूद लुटेरे आसानी दे नाल लुट दी वारदात तो अंजाम दे के फरार हो रहे ने ते प्रश्न चिन्ह लग जांदा है पैरा दे रही पुलिस ते। किवें रिपोर्ट देखो, वक-वक थावां दीयां तस्वीरां ने पर किन्ने बेखौफ ये बदमाश ने उन्हां नूं बयान कर दिया। कोरोना काल च लुट दियां वारदातां, लुटेरियां नूं कानून दा नहीं कोई खौफ, कानून व्यवस्था सवालां दे घेरे च। बेशक कोरोना काल दे चलदियां पुलिस का सख्त पैरा होवे, सरकार कानून व्यवस्था दे लख दावे करती होवे पर दावियां दी पोल ये तस्वीरां खोल रखियां ने। समराला च 3 लुटेरियां दे वल्लों मनी एक्सचेंज वाले नूं अपना निशाना बनाया गया, तेजधार हथियारां दे नाल हमला करके जख्मी कर दिता गया। जदों हर रोज की तरह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा सी तां राह दे विच लुटेरियां ने उस दे उत्ते हमला कर दिता ते एक्टिवा खो के फरार हो गई। किन्नी बेरहमी दे नाल दुकान मालक ते हमला किया जाता है, तस्वीरां खुद बयान कर रही ने। पीड़त मुताबक एक्टिवा दे विच 2,70,000 रुपए दी नगदी अते जरूरी कागजात भी सन। ਇਹ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2,70,200 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਮ ਨਾਰਮਲ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ MC ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। उधर गुरु नगरी सुल्तानपुर लोधी दे विच भी लुटेरियां दे हौसले बुलंद ने। जिथे एक दुकान मालक दे बेटे नूं 3 लुटेरियां दे वल्लों निशाना बनाया गया ते पूरी घटना CCTV दे विच कैद हो गई तां अचानक नकाबपोश 3 लुटेरे दाखल हुंदे ने ते मालक दे बेटे नूं गन पॉइंट ते लिया जांदा है ते लुट दी इस वारदात नूं अंजाम दिता जांदा है। मेरा बेटा बैठा सी दुकान ते 3 बंदे आए मोटरसाइकिल ते, एक बंदा बाहर सी, 2 बंदे अंदर आए। बेटे ने पूछया भी सानू ठंडा दे, असीं ठंडा नहीं रखते, साडा पतंजलि के अंदर है। ते उन्होंने कहा तेरे पापा कित्थे है, ये कहते काम गए है। उन्होंने कहा जो है कट दे, ते ये समझा नहीं। उन्हीं जो उन्होंने रिवाल्वर कट ली, एक ने गड़ासा कट लिया जो तिखा हथियार, ते उन्हें गले में हथ पा लिया ते गले च जो सी सारा कुछ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ हाल गुआंढी सूबे हरियाणा का भी कुछ वखरा नहीं। हरियाणा के सिरसा दे विच 3 बदमाशों के वल्लों शराब के ठेके ते चोरी की वारदात नूं अंजाम दिता गया ते करीब 5,000 रुपए की नगदी और 4 शराब दीयां पेटियां चोरी करके ये मुलजम फरार हो गए। चोरां दी यह पूरी हरकत कैमरे दे विच कैद हो गई। उधर पुलिस ने अणपछाते चोरां दे खिलाफ मामला दर्ज करके जांच
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तीन लड़के थे, जो कि एक लड़का तो फुटेज में आ रखा है, दो लड़के बाहर बाइक पे खड़े थे जी। तो 3 बजे के 3:15 के करीब ये रात चोरी हुई है। और इससे पहले 5 ठेकों पे, पहले हमारे ही ठेकों पे चोरी हो चुकी है। तकरीबन ये 1 महीने के दौरान हमारे 6 ठेकों पे चोरी हो चुकी है। पुलिस को शिकायत दे दी? पुलिस को शिकायत हमने आज दी है। पुलिस पहले भी हमने जितनी बार हमारे ठेकों पे चोरी हुई है उसकी हमने शिकायत दी है, पर अभी तक कोई चोरों का पता नहीं लग पाया है जी। ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ? ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕਰਤੂਤ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਪੈਲਸ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 4 ਜੈਂਟਸ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ 5 ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਮਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਪੈਲੇਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਗੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾੜ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਦਈਆਂ ਹੋ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਤਲਾਂ ਚੁਗੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੀਆਂ ਆ ਵੇਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਚਰੇ 'ਚ ਕਬਾੜ ਲੱਭ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ, ਫੇਰ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਏ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ 'ਚ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। हर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं नहीं इंसाफ मिल रहा। पुलिस ने झूठा FIR दर्ज कर दी माँ बाप के ऊपर। भाई दिल्ली में रहते हैं, भाई का क्या कसूर है, माँ बाप का क्या कसूर। हमारे को मेरे ससुराल वालों ने ये भी नहीं बताया कि आपकी मैडम की डेथ हो गई है। मेरे को तो रिश्तेदारों से पता चला शाम को। मैं रातों रात बीकानेर से अपने घर पहुंचा संस्कार के लिए, उन्होंने शाम को इसका संस्कार कर दिया। सर मेरे को पुलिस ने अस्थियां भी नहीं उठाने दिया। आखिर मैं तो उसका हस्बैंड था, क्यों मेरे बिना पूछे उन्होंने संस्कार किया, क्यों नहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। पीड़ित जवान का कहना है कि उसकी एक छोटी बेटी भी है जिसਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरी मैडम को मारा है, उनको सजा मिलनी चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए। और मेरे माँ बाप का और जो मेरे भाई का हमारा झूठ है FIR 334 दर्ज की, वो कैंसल होनी चाहिए जनाब। अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारे को मजबूर करा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दूँ। मेरे बच्चे की लड़की की भी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी, मेरी बच्ची भी उनके कब्जे में है और वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मेरा ससुर बताओ, मेरा घर भी बर्बाद कर दिया सर। जवान दे ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।